जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाद में हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে। জয় গোরা নটরাজ জয় গোরা নটরাজ, গোরা নটরাজ জয় গোরা নটরাজ। জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ, জয় বলদেব জয় সুভদ্রামা। জয় জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ। জয় জয় গুরুদেব গুরুদেব গুরুদেব, জয় গুরুদেব জয়। নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল, গৌরা হরি বল। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतोसी स्मद अभय चरणार बिंदु भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 30 है नहीं ना 30 नंबर 31। मार्किंग किया हुआ इसमें। ये फैन भी ऑफ कर सकते हैं। यस। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 30 और 31 आजकेर जन्य। प्रथमे 30 नम्बर श्लोक। एवं सज्ञात वैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि विचोरामि महिमेतां मुक्त संग हनहं कृतो। अनुवाद। आमार पारमार्थिक गुरुबर्गेर काछ थेके शिक्षा लाभेर माध्यमे आमी परम पुरुषोत्तम श्री भगवानेर तत्व उपलब्धिर स्तरे अधिष्ठित होयेछि एवं पारमार्थिक तत्व आत्मतत्व ज्ञान उपलब्धिर परिप्रेक्षिते सम्पूर्णभावे निरासक्त अर्जन करे निस्संगभावे निरहंकार हुए पृथिवीते विचरण करछि। 31 नम्बर श्लोक।
न हेक्स्माद्गुरुज्ञानं सुस्थिरं सात् सुपुष्कलम् ब्रह्मैतदद्वितीयं वै ब्रह्मैतदद्वितीयं वै गीताये बहुधीष्भिः न हेकस्माद्गुरुज्ञानं सुस्थिरं सात् सुपुष्कलम् ब्रह्मैतदद्वितीयं वै गीयते बहुधभिषि न हेकस्माद्गुरुज्ञानं सुस्थिरं सात् सुपुष्कलम् ब्रह्मैतदद्वितीयं वै गीयते बहुधशिभिः न हेकस्माद्गुरुज्ञानं सुस्थिरं सात् सुपुष्कलम् ब्रह्मैतदद्वितीयं वै गीयते बहुधशिभिः ब्रह्मैतदद्वितीयं वै गीयते बहुधशिभिः न हेक्स्माद्गुरुज्ञानं सुस्थिरं सात् सुपुष्कलम् ब्रह्मैतदद्वितीयं वै गीयते बहुधशिभिः। माताजी न है सुस्थिरं सात् सुपुष्कलम् ब्रह्मैतदद्वितीयं वै गीयते बहुधीष्भिः। शब्दार्थ न ना হি অবশ্যই অকস্মাৎ একজনের কাছ থেকে গুরু গুরুদেব জ্ঞানম জ্ঞান সুস্থিরম অতি সুদৃঢ় সাত হতে পারে সুপুষ্কলম অতি সম্পূর্ণ ব্রহ্ম পরম তত্ত্ব এতৎ এই অদ্বিতীয়ম অদ্বিতীয় বৈ অবশ্যই গীয়তে গুণান্বিত হয় বহুধা নানাভাবে ঋষিভি ঋষিবর্গের দ্বারা। অনুবাদ পরম তত্ত্ব যদিও এক এবং অদ্বিতীয় তা সত্ত্বেও ঋষিবর্গ সেই পরম তত্ত্বকে বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করেছেন। সেই কারণেই কোনো একজন মাত্র গুরুর কাছ থেকে সুদৃঢ় অর্থাৎ সুসম্পন্ন জ্ঞান আহরণ করা কারোরও পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তো অনুবাদ পড়ার আগে মঙ্গলাচরণ করেছি, কারণ কি অনুবাদটি খুবই বড়, তো অনুবাদ পড়তে পড়তে আমরা আলোচনা করব। ওম জ্ঞান তিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो আমরা এই একাদশ স্কন্ধে আছি, যেই স্কন্ধের নাম নবম অধ্যায়ে আছি, যেই নবম অধ্যায়ের নাম জড়জাগতিক সব কিছু থেকে নিরাসক্তি। তো আমরা দেখছি অবধূত ব্রাহ্মণ 24 গুরুর তত্ত্ব যেটা ওনার উপলব্ধি হয়েছেন, 24 গুরুর প্রতি ওনার যে শিক্ষা, ওনাদের থেকে যা শিক্ষা উনি প্রাপ্ত হয়েছেন সেগুলির বর্ণনা করে এই অন্তিম পর্যায়ে উনি বলছেন 30 নম্বর শ্লোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনুবাদে বলছেন, আমাদের পারমার্থিক গুরুবর্গের কাছ থেকে শিক্ষা লাভের মাধ্যমে আমি পরম পুরুষোত্তম শ্রী ভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছি। তো এটা উনি বিনম্রতা সহকারে সত্য কথা বলছে। কেউ মনে করবেন না যে উনি গর্বিত বলে বোধ হয়ে বলছে, মানে কেউ নিজেকে বলছে যে আমি পরম তত্ত্বের স্থিতিতে অধিষ্ঠিত হয়েছি, তো সত্য কথা বলছেন। এতে উনি কোনো অহংকারে এটা বলছেন না। ভগবান কতবার ভগবদ্গীতায় ওনার নিজের স্থিতি ব্যাপারে বলছেন, মত্তা পরতরম নান্যাৎ কিঞ্চিদশ্চিৎ ধনঞ্জয়, আমার মতো আর অন্য কেউ নেই, মত্তা পরতরম, আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। তো এটা উনি গর্ব অহংকারের সহিত বলছেন না, যেটা সত্য সেটা বলছেন। এনাদের স্তরে এনারা বলতে পারেন, এটা ওনাদের অধিকার আছে নিজের স্তর বলার। তো বলছেন যে শ্রী ভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত অর্জন করে, দেখুন নিজে বলছেন, আমি পারমার্থিক আত্মতত্ত্ব জ্ঞান উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত অর্জন করে নিঃসঙ্গভাবে নিরঅহংকার হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছি। তো নিজের স্থিতি উনি বলছেন এইভাবেই ওনার। আর 31 অনুবাদে আমরা দেখছি উনি বলছেন যে পরম তত্ত্ব যদিও 31 অনুবাদ, যদিও এক এবং অদ্বিতীয়। না, এই অনুবাদটি খুব মন দিয়ে শুনতে হবে, স্পেশালি তাৎপর্য ছিল প্রভুপাদের শিষ্য যা লিখেছেন, খুব মন দিয়ে শুনতে হবে, কারণ কি একটু পরস্পর বিরোধী লাগতে পারে। তো উনি বলছেন অনুবাদে যে পরম তত্ত্ব যদিও এক এবং অদ্বিতীয়, তা সত্ত্বেও ঋষিবর্গ সেই পরতত্ত্বকে বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করেছেন, বিভিন্ন উপায়ে, আলাদা আলাদা, নানা মুনি নানা মত। এখানে প্রামাণিক মুনির কথা বলা হচ্ছে, কোনো অপ্রামাণিকের কথা আমরা আলোচনা আজকে করব না। তো প্রামাণিকের মধ্যেও নানা মুনি নানা ঋষিবর্গ নিজের অ্যাঙ্গেল দিয়ে, নিজের পরিপ্রেক্ষিতে উনি ভগবত তত্ত্ব বর্ণনা করেন। সেই কারণেই কোনো একজন মাত্র গুরুর কাছ থেকে
সুদৃঢ় অর্থাৎ সুসম্পন্ন জ্ঞান আহরণ করা কারোর পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে। এর মানে নাও হতে পারে, এর মানে কি হতেও পারে। কারোর পক্ষে একজন শিক্ষাগুরুর থেকে শিক্ষা গ্রহণের এই আরোহণের পথ হতে পারে, আবার কারোর কাছে অত্যাধিক শিক্ষাগুরু থেকেও শিক্ষা কৃষ্ণতত্ত্ব নেওয়ার সৌভাগ্য হতে পারে। বোথ আর রাইট। আমরা এই তাৎপর্যেই দেখব শিল প্রভুপাদ 2-3 আচার্যদের কোট করছেন। শিল প্রভুপাদের শিক্ষাগুরু শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ। এ সত্ত্বেও উনি কি সবসময় তাৎপর্যে ওনার গুরুদেবেরই টিকা কোট করেন? না, একাধিক আচার্যদের টিকা কোট করেন। উনি নিজে শ্রবণ করেন, প্রথমে ওনাদের আচার্যদের আলাদা আলাদা আচার্যদের টিকা শ্রবণ করেন, শ্রবণের মাধ্যমে উপলব্ধি করে তারপর উনি ওনাদেরও টিকা করছেন, কোট করছেন নিজের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্যে। তো দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি ফাইন, দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন দ্যাট। কেন কি কারোর এরকম ধারণা হতে পারে একাধিক গুরুর কেন, মানে একাধিক ডক্টরের কাছে কেন পেশেন্ট আশ্রিত। দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন দ্যাট। এই তাৎপর্যের শেষে আমরা আরো জানতে পারবো। শিল শ্রীধর গোস্বামী এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। বহু পারমার্থিক গুরু মানুষের প্রয়োজন। এই মন্তব্যটি অবশ্যই ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, কারণ কি যেটা আমি বলছিলাম খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল হতে পারে। এটার ব্যাখ্যা, এটার বিশ্লেষণ, এটাকে পুরো ক্ল্যারিফিকেশন করার খুব দরকার। যেহেতু বাস্তব ক্ষেত্রে অতীতের সমস্ত মহান ঋষিতুল্য মানুষেরাই বহু পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেননি, বরং একজন গুরুদেবেরই স্বীকার করেছিলেন। এই জন্য এটার বিশ্লেষণ করার দরকার আছে এই শ্লোকটির। গীয়তে বহুধ শিভি, এই শ্লোক থেকে এই শব্দটি নেওয়া। মুনি ঋষিগণ নানাভাবে পরম তত্ত্বের গুণ বর্ণনা করেছেন। কথাগুলি থেকে বোঝানো হয়েছে যে পরতত্ত্বের সাকার এবং নিরাকার উপলব্ধি হয়ে থাকে। তো পরম তত্ত্ব আমরা জানি 3 রূপে, আমরা পরম তত্ত্বকে ভগবত তত্ত্ব 3 রূপে আমরা অন্বেষণ করতে পারি। ব্রহ্মজ্যোতি, পরমাত্মা স্তর এবং পুণ্যপুরুষোত্তম ভগবান স্তর, এই 3 রূপে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এই 3 রূপই সত্য। ভগবান নিরাকার, সেটাও সত্য। ভগবান সাকার, সেটাও সত্য। আলাদা আলাদা ঋষিমুনি বর্গ আচার্যেরা আলাদা আলাদাভাবে তারা ওনাদের ভগবানকে বিশ্লেষণ করেছেন। অল আর রাইট। অন্যভাবে বলতে গেলে কোনো কোনো মুনি ঋষি কেবল ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি বর্ণনা করে থাকেন, যার কোনো পারমার্থিক চিন্ময় বৈচিত্র্য নেই, অথচ অন্যান্যরা ভগবানকে সবিশেষ পরমেশ্বর ভগবান রূপে ব্যাখ্যা করেন। তো যেটা আমি বলছিলাম দুটোই সত্য। ভগবান পরমেশ্বর নির্বিশেষ রূপেও উনি প্রাকট্য, যারা ভগবানকে নিরাকার রূপে ধ্যান করেন তারা ভগবানের যে শরীরের যে রশ্মিচ্ছটা, যেটা চিৎজগতের চিৎজগৎকে আলোকিত করছেন বাহির রূপে, সেই ব্রহ্মজ্যোতি, সেই ব্রহ্মজ্যোতিকে আরাধনা করে থাকেন তারা। সেটা কি ভগবান? অবশ্যই ভগবান, নিরাকার স্তরে। শিল প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে শিল প্রভুপাদ 2টি উদাহরণ দিয়ে থাকেন। একটি, অনেক উদাহরণ দিয়েছেন, ওর মধ্যে একটি হচ্ছেন যে একটি ট্রেন আসছে প্ল্যাটফর্মের দিকে। তো প্রথমে আমরা কি দেখতে পাবো? দূর থেকে যদি আমরা প্ল্যাটফর্ম থেকে দেখি ট্রেনটা এখনো আসছে না, লেট হয়ে আছে, দেখবো একটা আলো দেখবো প্রথমে, ঠিক না? হেডলাইট, ট্রেনের হেডলাইট। অনেকক্ষণ আগে আস্তে আস্তে যখন ট্রেনটা সামনে আসছে প্ল্যাটফর্মের দিকে, তখন দেখবো আস্তে আস্তে ট্রেনের বগিগুলো দেখা যাবে। আর আস্তে আস্তে যখন ট্রেন একদম প্ল্যাটফর্মে এসে গেছে, ট্রেন থেকে লোকজন নামা শুরু করছে, ওঠা শুরু করছে, তখন পুরো ট্রেনের ভেতরটাকে দেখা যাবে। তো প্রথম ব্যক্তি বা প্রথম স্তরে যখন আমরা দেখছিলাম দূর থেকে লাইটটা, হেডলাইটটা,
কেউ যদি বলে ওই দেখো ট্রেন এসে গেছে, সেটা কি বলা ভুল হবে? না, সত্যি তো, ওটাই ওই লাইটটা দেখে যদি বলে তো ওই ব্রহ্মজ্যোতিকে দেখে যদি কেউ বলে এটা ভগবান, দ্যাটস নট রং। কৃষ্ণাস এনার্জি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ কৃষ্ণা। আবার কেউ যখন ট্রেনের বগিগুলোকে দেখে বলবেন এই দেখো ট্রেন, সেটাও সত্য। কেউ যখন ট্রেনের থেকে ওঠানামা করছেন প্যাসেঞ্জার, সেই সময় যখন বলে এই দেখো ট্রেন, সেটাও সত্য। ঠিক শিল প্রভুপাদ আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন, সূর্যের কিরণ, সূর্য এবং সূর্যদেব। এক ছোট বাচ্চাকে যদি দেখানো হয় ঘরের ভেতরে যে সূর্যকে দেখাও, তো সে যে জানলার ভেতর থেকে যে সূর্যের কিরণ ভেতরে আসছে সেটাকে দেখিয়ে বলবে এই দেখো এটা সূর্য। সেটা কি ভুল? একদম ভুল নয়। সূর্য রশ্মি সূর্যের সমান। কেউ যদি একটা বড় একটু গ্রোন আপ পার্সনকে জিজ্ঞেস করে কোথায় সূর্য কোথায়, সে আকাশের দিকে দেখিয়ে বলবে ওইটা সূর্য, সেই সূর্যের গোলাকে দেখিয়ে বলে, সেটা কি ভুল? সেটা তো সত্যই, সেটাই তো সূর্য। কিন্তু কেউ যদি এক পারমার্থিক তত্ত্ব ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন যে সূর্য কোথায়, তখন সে বলবেন যে ওই দেখো ওপরে সূর্যের গোলা, ওটাই হচ্ছে ওর ভেতরে সূর্য লোক আছে, আর সেখানে এক অধিষ্ঠাত্র দেবতা আছেন সূর্যদেব। তো এটা পুরো কমপ্লিট, পুরো 360 অল অ্যাঙ্গেল দিয়ে পুরো বুঝিয়ে সে বর্ণনা করবেন। সত্যি সেটাও সত্য, পরম সত্য। ওই জন্যই আলাদা মুনির, আলাদা আচার্যদের তাদের নিজের দৃষ্টিতে সেই তত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করি। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি ভগবানের দামোদর লীলা শ্রবণ করি আলাদা গ্রন্থের থেকে, গোপাল চম্পু থেকে আমরা শ্রবণ করি, শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে শ্রবণ করি, দেখবো আমরা এই আলাদা গ্রন্থে একটু আলাদা বর্ণনা আছে। আবার আচার্যরা টিকাতে নিজেদের অনুভূতিও বলছেন, পার্সোনাল কমেন্ট্রিতে নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সও শেয়ার করেন। কারণ কি, আচার্যরা ওনারা নিত্যলীলা প্রবিষ্টিত, ওই জন্য ওনারা নিজেদের উপলব্ধি আরো বিশ্লেষণভাবে আরো ব্রডলি ব্যাখ্যা করে থাকেন। So all are acceptable, all are প্রামাণিক। জয় শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ দেব কি জয়, শ্রীমন মহাপ্রভু কি জয়, জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা মহারানী কি জয়। আগে বলা হয়েছে, অন্যভাবে বলা গেলে কোনো মুনি ঋষি কেবল ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি বর্ণনা করে থাকেন, যার কোনো পারমার্থিক চিন্ময় বৈচিত্র্য নেই। অথচ অন্যান্যরা ভগবানকে সবিশেষ পরমেশ্বর ভগবান রূপে ব্যাখ্যা করেন। তাই শুধুমাত্র অনেকগুলি বিভিন্ন মতবালম্বীর কাছ থেকে ব্যাখ্যা শ্রবণ করলেই কারোর পক্ষে বাস্তবিক জীবনের সর্বোত্তম শিক্ষা লাভ করতে পারা যায় না। সর্ববিষয়ে জড়জাগতিক ভাবধারা সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার দিকে জীবগণের প্রবণতা রোধ করবার জন্যই কেবলমাত্র ভিন্ন মতবালম্বী পারমার্থিক গুরুবর্গের তুলনামূলক পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়। তো জড়জাগতিক ভাবধারা সম্পন্ন, যেভাবে আমরা দেখছি এখানে এই অধ্যায়ে, সেই অবধূত ব্রাহ্মণ তার জীবনের আলাদা বস্তুর দর্শনের মাধ্যমে গুরুবর্গের উপলব্ধি করছেন, কখনো পিঙ্গলার মাধ্যমে, কখনো কোনো পাখির মাধ্যমে। উনি সেই জড়জাগতিক বস্তুদের দেখে উনি কৃষ্ণতত্ত্ব আস্বাদন করছেন। তো এইভাবে উনি আলাদা বস্তু বা ব্যক্তিদের গুরুরূপে স্বীকার করেছেন, দ্যাট ইজ ফাইন। কিন্তু তার পারমার্থিক স্তরে তার একটি গুরুদেব আছেন। তো এখানে অনুবাদে তাৎপর্যে বলা হচ্ছে যে দ্যাট ইজ ওকে। এইভাবে যদি আলাদা গুরু স্বীকার করা হয়, এর মধ্যে কোনো ভুল নাই। তো জীবনের যাত্রার মাধ্যমে আমরা নানা বস্তু বা নানা পরিস্থিতি থেকেও আমরা অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করি। আর সেই পরিস্থিতিতে যখন শিক্ষা লাভ করি, সেই পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে যদি আমরা গুরুরূপে স্বীকার করি, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন। এখানে আমরা 24টি উদাহরণ দেখেছি সেইভাবে। শিল প্রভুপাদ ওনার তাৎপর্যে বৃন্দাবনের বা কলকাতার লালাবাবুরও কথা ব্যাখ্যা করেন।
এই শোভাবাজারে, গিরিশপাক শোভাবাজারে, ওইখানে ওনার লালাবাবুর খুব বিশাল বড় জমিদার বাড়ি, যদি যান আপনারা দেখতে পাবেন, খুব ফেমাস। তো শিলা প্রভুপাদ বলেন যে ইনি ল্যান্ড জমিদার ছিলেন, আর এনার জীবনী দেখে আমরা জানতে পারি উনি বাংলায় খুব ফেমাস সুদখোর ছিলেন। সুদখোর মানে মানি লেন্ডার, সুদে টাকা খাটাতেন, ইন্টারেস্ট। আর এরকম মানি লেন্ডাররা খুব রুক্ষ হন, টাকা ফেরত নেওয়ার সময় ইন্টারেস্ট দাও, টাকা দিচ্ছ না কেন, এতদিন হয়ে গেছে, ওই টাকাদা বুঝতে পারছেন তো ওনাদের কেমন রজগুণী ব্যবহার থাকে, তো একটু রুক্ষ টাইপের হয়। তো এইভাবে লালাবাবু অনেক দিন জীবনযাপন করেন কলিকাতায়, খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন। আর লোকেরা ওনাকে একটু ভয় করতেন, যেভাবে ওনার ব্যবহার আচরণ ছিল। পরবর্তীকালে হঠাৎ একদিন লালাবাবু সন্ধ্যার বেলায় কোথাও কারোর গ্রামের দিকে কারোর কাছে টাকা আনতে চাইতে গিয়ে তাগাদায় গিয়েছিলেন। ফেরত আসার সময় সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। সন্ধ্যার সময় যখন নদীর ধারে এসছেন, পার হয়ে কলকাতায় যাবেন, সেই সময় উনি এক মাঝিকে এক গান করতে শোনেন। সেই গানটা আমরা একটু করতে পারি। ভগবত খুবই গান, খুব সুন্দর গান। সেই ভজনটি শুনে তার হৃদয়ে পরিবর্তন হয়ে যায়। দেখুন, সেই যার জায়গাতে এক পরিস্থিতিতে, এক জীবনের পরিস্থিতিতে, জীবনের পথে চলতে চলতে হঠাৎ কোনো এক ঘটনায় ব্যক্তির হৃদয় পরিবর্তন হয়ে যায়। তো সেই ঘটনাটাকে গুরুদেব বলে স্বীকার করা কোনো অন্যায় না। দ্যাট হ্যাজ চেঞ্জ মাই লাইফ, হ্যাজ ব্রট মি ইনটু কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস। হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে, বলতে পারেন। হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার, হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। তুমি পারেরও কর্তা, জেনে বার্তা, তাই ডাকি তোমারে। তুমি জেনে তাই ডাকি। হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। আমি আগে সে ঘাটে রইলাম বসে, আমি আগে ঘাটে রইলাম বসে, যার পাছে লোক আগে গেল, আমি রইলাম পরে। যারা পাছে লোক আগে গেল, আমি রইলাম। হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। শুনি করি নাই যা, তারে তুমি করো পার। শুনি তারে আমি দিন ভিখারি, নাই করি দেখো ঝুলি ঝেরে। নাই
হরিদিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। আমার পারের সম্বল তো তোমার নামটি কেবল, আমার তোমার কাঙ্গালো ফকির চাঁদকে দে আকুল পাথার সাঁতারে। ওহো কাঙ্গা আকুল পাথারে সাঁত, হরিদিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। তুমি পারেরও কর্তা, জেনে বার্তা পারেরও কর্তা, জেনে বার্তা, তাই ডাকি তোমারে। তুমি তোমারে, হরিদিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। তো শিলা প্রভুপাদ বলছেন যে লালাবাবু সন্ধ্যেবেলা এই ঠিক সন্ধ্যার সময় এই ভজন শুনে, মাঝির মুখ থেকে শুনে তার পুরো একদম শরীর কাঁপতে লাগলো। সে ভাবলো আমি কি করছি, আমার বয়স হয়ে গেছে, সময় চলে এসছে, খুবই কখন মৃত্যু হবে কোনো ঠিক নেই, সন্ধ্যা, জীবনের সন্ধ্যা চলে এসছে, আর এখন আমি এই সুদখোরের ব্যবসায় আমি ব্যস্ত, টাকা নেওয়া, ইন্টারেস্ট নেওয়া, তাগাদা দেওয়া, এসবই ব্যস্ত। কিভাবে আমি আমার মানুষ্য জীবনের অপচয় করছি, এই ভেবে সব কিছু ছেড়ে উনি বৃন্দাবন চলে গেলেন। সব কিছু বিক্রি বাট্টা করে বৃন্দাবনে সেই গুরুদেবের চরণে টাকা সমর্পিত করলেন। গুরুদেব বললেন, গুরুদেবকে সমর্পিত করে বললেন যে গুরুদেব আমায় দীক্ষা প্রদান করুন। তো গুরুদেব বললেন যে যখন তোমার মধ্যে বৈরাগ্য এসছে, ঠিক আছে, বিনম্রতা আসবে, তখন বলতে হবে না, আমি তখন তোমায় দীক্ষা দিয়ে দেব। তো এইভাবে বছরের পর বছর লালাবাবু বৃন্দাবনে থেকে গুরুদেবকে সেবা করতে থাকলেন। ঘরে ঘরে গিয়ে ভিক্ষা করতেন, ভিক্ষা করে যেই সংগ্রহ হতো সেটা আশ্রমে দিতেন। এইভাবে বারবার চিন্তা করতেন যে কবে আমার মধ্যে বিনম্রতা আসবে, কবে গুরুদেব, আমায় বলতে হবে না, গুরুদেব নিজেই দীক্ষা প্রদান করবেন। অনেক বছর চলে গেল, গুরুদেবের বয়স হলো, লালাবাবুর তো বয়স হয়েছে। একদিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসাই করে ফেললেন আবার, গুরুদেব কবে দীক্ষা দেবেন? আমি তো যেভাবে আপনি আদেশ করছেন এভাবে ভিক্ষা ঘরে ঘরে গিয়ে কি করছি। তো গুরুদেব বলছেন যে তোমার মধ্যে এখনো বিনম্রতা আসেনি, কিন্তু বিনম্রতা যদি আসতে হয় তাহলে তোমায় কি করতে হবে, তুমি কলিকাতায় ফেরত যাও, ফেরত গিয়ে যাদের যাদের কাছে তুমি সুদে টাকা খাটাতে আর যাদের যাদেরকে তাগাদা করে ইন্টারেস্ট কালেক্ট করতে, তাদের ঘরে গিয়ে ভিক্ষা করো। আরে সর্বনাশ, বলছে তাদের ঘরে গিয়ে ভিক্ষা করো, তাদের থেকে তুমি যখন ভিক্ষা নিয়ে আসবে তখন বুঝতে পারবো হ্যাঁ তোমার পরিবর্তন হয়েছে। সত্যি সত্যি লালাবাবু গুরুদেবের সেই কথার বাণী শুনে একদম সাথে সাথে কলিকাতায় আসেন। প্রথমে খুব অসুবিধা হয়, বুঝতে পারছেন সেই ব্যক্তিদের কাছে যেতে কি অসুবিধা হয়েছিল, মনের মধ্যে সংকোচ হয়, কিন্তু গুরুদেবের কথায় শ্রদ্ধা রেখে, ভরসা রেখে সেই ব্যক্তিদের ঘরে গিয়ে গিয়ে গুরুদেব লালাবাবু ভিক্ষা করেন। সেই ব্যক্তিরা যখন দেখছেন লালাবাবু আমার ঘরে এসছেন আর ভাবছেন যে কিছু পাবে নাকি, কিছু দেওয়া, সামথিং পেন্ডিং, কিন্তু দেখছেন লালাবাবু ভিক্ষা করতে ঘরে এসছেন, তাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করে দিয়েছে। দেখে তাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করে দিয়েছে লালাবাবুকে দেখে, যে লালাবাবু আমার বাড়িতে ভিক্ষা করতে এসছেন।
তাদের হৃদয় পরিবর্তন হয়ে গেছে লালাবাবুকে দেখে। আর পরবর্তীকালে সেই লালাবাবু যখন তাদের ঘর থেকে ভিক্ষা নিয়ে যখন বৃন্দাবনে গেছেন, গিয়ে দেখছেন গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন, গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন লালাবাবুকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে জীবনের যাত্রায় কখন কোন পরিস্থিতি গুরুদেব রূপে এসে আমাদের হৃদয় পরিবর্তন করে কৃষ্ণ ভক্তি, সোয়িং দ্য সিড, বাংলায় বীজ আরোপণ হবে। শুধু সাধু শাস্ত্র গুরুর বাক্যে বিশ্বাস থাকা চাই, সদৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। ওই জন্য তো শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে করতে কত লোকের গ্রন্থ পড়তে পড়তে একটা সেন্টেন্স শুনে হৃদয় পরিবর্তন হয়ে গেছে, হয়নি? কত ভক্তের, যেমন ভক্ত সঙ্গে ভক্তের দর্শনে কার কখন কোন জায়গায় কোথায় ক্লিক হবে গড নোজ। এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা আমি সকালবেলা এই ভজনটি শেখার চেষ্টা করতে করতে নাপিতের কাছে গেছি গাড়িঘাটতে। এই ভজনটা ভাবলাম, সে দেখি রেডি হচ্ছে, এখনো খোলেনি দোকান, রেডি হচ্ছে। তখন আমি দেখলাম, বললাম তো মোবাইলটা দাও, মোবাইলটা দিয়ে ভজনটা চালিয়েছি। ভাবলাম একটু টিউনটা শেষবার শুনে নিই ভালোভাবে। সেও ভজনটা শুনতে শুনতে দেখি তারও চোখে জল পড়তে শুরু করে দিয়েছে। হরে কৃষ্ণ। আজ সকালবেলার কথা। তো আমি ভাবছি, ওটাই বলছিলাম, কখন কার হৃদয়ে কোন জিনিস কি পরিবর্তন করে ফেলে ভগবান জানে। এরকম আরেক ঘটনা মনে পড়ে গেল, মানে এই দেখানোর জন্য যে গুরুদেবের বাণীতে সদৃঢ় নিষ্ঠা, একদম 100% ফেথ। সে এক বৃন্দাবনে এক ভক্ত ছিল, নাম ছিল ভন্দু বলে ডাকতো সবাইকে। ভন্দু শব্দটা হিন্দি, সাধারণত এটা কোনো মানে মূর্খ বা একটু বোকা টাইপের ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়, ভন্দু। তো সত্য ঘটনা ভক্তমালায় আসে ভন্দু। তো কিন্তু গুরুদেবের কথায় নিষ্ঠা সহকারে বিশ্বাস, সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যখন গুরুদেব পাঠ করতেন, ভন্দু একদম পেছনে বসে সব শ্রবণ করতেন, আর গুরুদেব যা বলতো সেটা একদম পরম সত্য বলে পরম নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করতেন। গুরুদেব বলছিলেন এক প্রবচনে যে ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ উনি ভান্ডির বনে আসেন, ভান্ডির বনে গায়ে চড়ানে আতে হ্যাঁ, গাভী চড়াতে আসেন, আর তার চোখ একদম কমল সুন্দর, আকর্ণ একদম কান অবধি একদম ফেলা হুয়া আঁখ, আর হাতে ছড়ি থাকে, লাঠি থাকে হাতে, আর পীতবসনধারী, মোর পুচ্ছধারী, গলায় বৈজন্তী মালা পরে থাকেন, আর খুব সুন্দর মকর কুণ্ডল দুলতে থাকে দল্যমান যখন ভগবান হাঁটেন। তাও এক কানে কুণ্ডল পরেন, কখনো কখনো এক কানে এইদিকে পড়েন, আবার কখনো কোনো এই কানে পড়েন, এভাবে ইন্টারচেঞ্জ করেন। আর চরণ কমল খুব সুন্দর চরণ কমল, চরণ নিচে ছাপ আছে, চরণ চিহ্নে ছাপ আলাদা ছাপ থাকে। এইভাবে বর্ণনা করছেন গুরুদেব। তখন ভন্দু পেছন থেকে ভাবে, ভান্ডির বন, আরে ভান্ডির বনে তো আমি ডেলি গরু চড়াতে যাই বিকেলবেলা, আমি তো কখনো দেখিনি। এনারা সব নিশ্চয়ই দেখেছেন, গুরুদেবও দেখেছেন, আমার মতো অভাগী কখনো দেখেননি। ঠিক আছে, খুঁজবো ভালো করে, আমি তো যাই বিকেলবেলা গরু চড়াতে, গাভী চড়াতে, আমি দেখবো খুঁজে পাই যদি। তো গুরুদেবের বাক্যে এত সদৃঢ় বিশ্বাস। সেই দিন বিকালবেলা যখন সে ভান্ডির বনে গরু চড়াতে গেছেন, গিয়ে খুঁজছেন, এদিক ওইদিক খুঁজছেন। গুরুদেব বলেছিলেন তার শরীর থেকে খুব সুগন্ধি চন্দন গন্ধ আসে, কোথায় এদিকে না তো কোথায় এদিকে। বলেছিলেন গুরুদেব তার চরণ একদম কমলের মতো সুন্দর, তার চরণে যে নোক আছে সেগুলো কমলের পঙ্খরির মতো একদম চন্দ্রমার মতো স্বচ্ছ। এভাবে খুঁজছেন, এদিকে ওদিকে খুঁজছেন, না কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমার মতো অভাগী, যখন আমি ভক্তিতে প্রবীণ হব তখন হয়তো আমায় দর্শন পাবো। আমার সব ভক্তরা, মানে আমার সব ক্লাসের যারা স্টুডেন্ট বাকিরা তো সবাই দর্শন করেছে, আমি অভাগী, আমি দর্শন করতে পারিনি। যাই হোক, এইভাবে যখন ভাবছেন, হঠাৎ দূর থেকে দেখেন বিকালবেলা অনেকগুলো গাভী আসছেন। গাভীগুলো খুব সুন্দর, একদম মাল্যমান, একদম মালাওয়ালা সুন্দর মালা চন্দন পরে আছেন, মাথায় তিলকধারী গাভীরা, আর নানা মণি রত্নে একদম সুশোভিত গাভী ওনার দিকে চলে আসছেন। ভাবছি এত সুন্দর গাভী তো কখনো দেখিনি ভান্ডির বনে।
আবার আস্তে আস্তে পেছন থেকে দেখছেন সেই গাভীদের চড়িয়ে নিয়ে আসছেন এক সুন্দর বালক, শ্যাম বর্ণ, পীতাম্বর বস্ত্রধারী, মোর পুচ্ছ মাথায়, হাতে বাঁশি, আরেক হাতে লাঠি। ঠিক যেভাবে গুরুদেব বর্ণনা করছিলেন সেভাবে উনি দেখতে পাচ্ছেন, চোখের সামনে চলে আসছেন। ভাবছেন ইনি হয়তো সেই নন্দনন্দন। আস্তে আস্তে আগে আসছেন, ভাবছেন সত্যি ঠিক দেখছি তো, বারবার চোখ একদম মুছে মুছে দেখছেন, ঠিক দেখছি তো। এই দেখতে দেখতে চোখ বন্ধ করলেন, ভাবলেন স্বপ্ন দেখছি তো। যেই চোখ খুলেছেন দেখেন সাক্ষাৎ একদম সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন বলছেন কি, আপনাকে তো কখনো দেখিনি এরকম। বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার নাম কি বলো? বলে আমার নাম ভন্দু। কি কি বললে? বলে আমার নাম ভন্দু। ভন্দু এই শুনে ভগবান একদম হাসতে শুরু করে একদম হাসতে শুরু করে দিয়েছেন। ভগবান একদম নড়তে নড়তে হাসতে, বলে কি নাম তোমার এটা? ভন্দু। বলে আমার নাম তো মনে পড়ছে না, কিন্তু সবাই আমার ভন্দু বলে, ভগবানকে দর্শন করে নাম ভুলে গেছে। বলছে সবাই আমায় ভন্দু বলেই ডাকে। তখন বলছেন যে আচ্ছা তুমি কি করো? বলে আমি তো এখানে প্রত্যেকদিন গায়ে চারাতে আসি, তোমায় তো কখনো দেখিনি। বলছে আমি এখানে আসি, তোমায় তো আমি কখনো দেখিনি। তোমার হাতে কি? ওতে হাতে একটু পটলিতে প্রসাদ আছে, গুরুদেব প্রত্যেকদিন আমাদের গায়ে চড়ানোর সময় মঠ থেকে আমরা নিয়ে আসি টিফিন করার জন্য। কি আছে বের কর দেখি। তো বের করেছে, যখন দেখে দুটো রুটি আছে, বলছে একটা আমায় দাও। তো একটা দিয়েছেন, তো সাথে সাথে রুটি একটু গুড় ছিল, একটা লঙ্কা ছিল, ফটাফট ভগবান পেয়েছেন, খেয়েছেন। তো বন্ধুকে বলছে আটা দাও, খুব ভালো টেস্ট, খুব ভালো টেস্ট, আটা দাও। বলছে না না আমি কি খাবো তাহলে? বলছে ঠিক আছে অর্ধেকটা দাও। তো অর্ধেকটা যখন বন্ধু দিয়েছেন, ভগবান খুব খুব সুন্দর করে ভগবান পেয়েছেন, পেয়ে বলছে খেয়েছেন। ভগবানের জন্য পেয়েছেন কেন? ভগবান খেয়েছেন। আর বলছে তুমি ডেলি আমার জন্য নিয়ে এসো এই সময় বিকেলবেলা। বলে বিকেলে আসবে তো? হ্যাঁ আমি আসবো। ঠিক আছে আমি নিয়ে আসবো তোমার জন্য ডেলি। ঠিক আছে। এইভাবে বন্ধু চলে যাচ্ছে। বন্ধু যখন চলে যাচ্ছে ফেরত, ভগবানের খুব দুঃখ হচ্ছে মনে, যে চলে যাচ্ছে, মানে এত সুন্দর লাগছিল, হ্যাঁ এত সরল বালক, এনার সরলতার উপরেই ভগবান বশীভূত হয়ে গেছেন। যাই হোক, পরের দিন বন্ধু বিকেলবেলা সেই গায়ে চালানোর সময় আসার আগে আশ্রম থেকে অনেকগুলো রুটি বেশি করে নিয়ে, রুটি গুড় লঙ্কা একটু বেশি করে নিয়ে পটলিতে বেঁধে আসছেন। তখন এক শিষ্য গিয়ে গুরুদেবকে কমপ্লেন করেছেন, গুরুদেব বন্ধু অনেক কিছু নিয়ে যাচ্ছে আশ্রম থেকে, দেখুন। তো গুরুদেব বন্ধুকে ডেকে বলছেন কি হয়েছে বন্ধু, তুমি এত কিছু কেন নিয়ে যাচ্ছ আজকে হঠাৎ? বলছে গুরুদেব আপনি যে বলছিলেন না নন্দনন্দন, ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে বিকালবেলা, গতকাল বিকালবেলা দেখা হয়েছে, আর ওনার জন্য নিয়ে যাচ্ছি, উনি বলেছিলেন যে আমার জন্য একটু বেশি করে নিয়ে আসো। গুরুদেব শুনে ভাবছে এ সরল ছেলে, এ কখনো মিথ্যে কথা আজ অব্দি বলেনি। তখন গুরুদেব না আরো প্রশ্ন করতে লাগলো, দেখতে কেমন নন্দনন্দন? তো বলছেন যে পীতাম্বরধারী আর মোরপুচ্ছধারী, হাতে বাঁশি থাকে, একটা লাঠি থাকে হাতে, আর শ্যামবর্ণ, আর গলায় বৈজন্তী মালা ঝুলছে, কানে খুব সুন্দর কুণ্ডল। আচ্ছা চরণে কি দেখলে? বলে খুব সুন্দর চরণ, একদম কমল চরণ, আর যেখানে যেখানে উনি পা রাখছেন সেখানে চরণ চিহ্ন পড়ে যাচ্ছে। তখন গুরুদেব তো বলে একদম ইনি তো দর্শক, এ তো মানে সত্যি দর্শন করেছে ভগবানকে। তখন গুরুদেব বলছে সে কি তোমার? বলে হ্যাঁ আমার বন্ধু হয়ে গেছে, কালকেই আমার বন্ধু হয়ে গেছে। তুমি একটা কাজ করবে, আজকে যখন যাচ্ছ তুমি ওনাকে আসার সময় নিয়ে আসতে পারবে আশ্রমে? বলছে হ্যাঁ নিয়ে আসবো গুরুদেব। বন্ধু ভাবছে আমার সৌভাগ্য, এত বছর ধরে আমি গুরুদেব থেকে শ্রবণ করছি, কিন্তু আজ অব্দি কখনো গুরুদেব আমায় কিছু আদেশ করেননি, এই প্রথমবার গুরুদেব আমার আদেশ করেছেন। হ্যাঁ আমি নিয়ে আসবো আমার বন্ধুকে নিয়ে আসবো। যাই হোক, তো বিকালবেলা সে চলে গেছে পটলি নিয়ে সেই ভান্ডির বনে, আর গুরুদেবের কথা স্মরণে আছেন। সত্যি বিকালবেলা দেখেন যে সেই আবার গাভী নিয়ে আসছেন, ব্রজেন্দ্র নন্দনন্দন কৃষ্ণ এসে ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শন হলো। সাথে সাথে আমার জন্য নিয়ে এসছো তো বেশি করে? হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে এসছি। পটলি খুলে সব ওনাকে দিলেন। হ্যাঁ উনি খুব সুন্দরভাবে খেলেন। খেতে খেতে বললেন প্রভু একটা নিবেদন করবো? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো তাড়াতাড়ি বলো, কি বলছো বলো। বলো আমার সঙ্গে আমার একটু আশ্রমে যাবেন, আমার গুরুদেবের খুব ইচ্ছা আপনাকে দর্শন করার। বলে না এসব আমি পারবো না, দেখ তোকে আমি বন্ধু বানিয়েছি, তোমার গুরুদেবকে না। হ্যাঁ তোমার সঙ্গে খেলাধুলা করব, খাওয়া দাওয়া করব, বনে আসবে, দেখাশোনা করব, এর বেশি কিছু করতে পারবো না। বলে সত্যি পারবে না? বলে না কখনো পারবো না, কখনো আমায় এটা বলবেও না। তাহলে তোমায় খেতে হবে না, এইভাবে টেনে নিয়ে তাহলে খেতে হবে না তোমার, তাহলে কারণ কি এইগুলো তো আমার আশ্রম থেকে এসছে, আমার গুরুদেব বানিয়েছেন, আমার গুরু মাতা বানিয়েছে, তোমায় খেতে হবে না। তাহলে বলছে আরে এটা কি করলি, দাও। বলে না না তাহলে খেতে হবে না।
হ্যাঁ, সেই গুরুদেবের কৃপায় তোমার দর্শন পেয়েছি, আর সেই গুরুদেবকে তুমি দর্শন দেবে না? তোমায় খেতে হবে না এগুলো, আমি আর আসবো না এখানে। বলে আরে কি বলছি, আমি আর আসবো না এখানে। আরে তুমি তো রেগে গেছো। আমি রেগেই গেছি। তাহলে তুমি বলো যাবে আমার সঙ্গে? বলে না, সেটা তো আমি যেতে পারবো না। বলে তাহলে তোমায় আসতে হবে না। শোনো, কালকে থেকে তোমায় যেন এখানে ভান্ডির বনে না দেখি, তুমি এই বনে আসবে না। এই বনে আমি গরু চারাই, আর যদি কখনো দেখি তোমায় ভান্ডির বনে, তোমার গরুগুলোকে আমিও নিয়ে চলে যাব। তখন তোমায় নন্দ মহারাজ যশোদামা পেটাবে। শেষবারের মতো বলছি, যাবে আমার সঙ্গে? আমার গুরুদেবকে দর্শন দেবে? বলছে না না না। বলছে হ্যাঁ, 3বার না বলে দিলে? ঠিক আছে। এইভাবে সব পটলি উটলি বেঁধে ওনার গরুগুলিকে নিয়ে ভণ্ডু যেতে লাগলেন। যখন যাচ্ছে আস্তে আস্তে ভগবানের মন খুব দুঃখিত হয়ে যাচ্ছে। মোহন ভাবছে হয়তো ফিরে আসবে। দেখছি সত্যিই আসছে না, চলে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে না, আস্তে আস্তে দেখাই যাচ্ছে না। আরে বাবা, আমি এই কষ্টে থাকতে পারবো না। ভগবান মনে করলে আমি এই কষ্টে থাকতে পারবো না, এর বিরহে আমি থাকতে পারবো না। ভগবান দৌড় দিয়ে গিয়ে বন্ধুর পেছনে কাঁধে চড়ে গেলেন। হরে কৃষ্ণ। একদম সে কাঁধে উঠে গেলেন ভগবান। চলো, কোথায় তোমার গুরুদেবের আশ্রম, চলো। আর সত্যি সত্যি বন্ধু, এই তো গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন, দেখছেন যে আজকে তো আসবে। এদিকে আশ্রমে গুরুদেব দাঁড়িয়েছেন, দেখছেন না, বন্ধু একাই এসছে। হঠাৎ দেখে বন্ধু একা এসছে, কিন্তু পেছনে চারটে হাত, দুটো হাত, দুটো পা কার। আর যখন ক্লোজে এসছে, আরে আরে সত্যি সত্যি বন্ধু ভগবানকে নিয়ে এসছেন। হরে কৃষ্ণ। তো এইভাবে গুরুদেবের কথার উপর সদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আর সেই কৃপায় সে নিজে শুধু নয়, সবাইকে ভগবানের কৃপা লাভ করিয়েছেন। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই, আগে শ্রীল জীব গোস্বামী বলছেন যে, শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপে মন্তব্য করেছেন: একজন মাত্র পারমার্থিক গুরুদেবকে স্বীকার করাই যেহেতু সকলের সাধারণ উপলব্ধি গ্রাহ্য মতবাদ, তা সত্ত্বেও সাধারণ জড় সামগ্রীর রূপে বিভিন্ন বিষয়াদিকে বহু গুরুবর্গ বলে মেনে নিয়ে সেইগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছেন কেন? যেটা আমি আলোচনা করছিলাম, জীবনের পথে অনেক জিনিস আসবে যেটা গুরুরূপে আমাদের শিক্ষা প্রদান করবেন। তো এইভাবে কেন হচ্ছে তার ব্যাখ্যায় এই যে, বিভিন্ন সাধারণ বিষয়াদি থেকে উদ্ভাসিত শিক্ষাপ্রদ বিষয়াদির মাধ্যমে পূজনীয় পারমার্থিক গুরুদেব মানুষকে জ্ঞানের নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতে পারবেন। তাই ব্রাহ্মণ অবধূত পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, নিজের আচার্যের কাছ থেকে মানুষ যথার্থ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয় হওয়া সম্ভব হয়, এবং তার ফলে প্রকৃতির মাঝে নানা প্রকার সাধারণ বিষয়বস্তুগুলি লক্ষ্য করার মাধ্যমে শ্রী গুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন করবার প্রবৃত্তি পরিহার করা সম্ভব হয়। তো গুরুদেবের ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই যে কৃষ্ণতত্ত্ব দিয়েছেন, সেই বেসিসে, সেই ভিত্তিতে জীবনের যাত্রায়, বিকজ দ্যাট ইজ অলসো ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, সেই ফাউন্ডেশনটা হওয়া চাই। কৃষ্ণতত্ত্বের ফাউন্ডেশনটা গুরু থেকে স্বীকার করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন জীবনযাত্রায় যখন আলাদা আলাদা জিনিস দেখবো, তখন সেই আলাদা আলাদা বস্তু বা ব্যক্তিকে থেকে আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব আস্বাদন করতে পারবো, যেভাবে এখানে অবধূত ব্রাহ্মণ আস্বাদন করছেন। তাই ব্রাহ্মণ অবধূত পরামর্শ দিয়েছেন যে, নিজের আচার্যের কাছ থেকে মানুষ যথার্থ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয় হওয়া সম্ভব হয়, এবং তার ফলে প্রকৃতির মাঝে নানা প্রকার সাধারণ বিষয়বস্তুগুলি লক্ষ্য করার মাধ্যমে শ্রী গুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন করার প্রবৃত্তি পরিহার করা সম্ভব হয়। নিজের গুরুদেবের শিক্ষা উপদেশ বলি উপলব্ধি ছাড়াই কৃত্রিমভাবে গ্রহণ করা অনুচিত। শিষ্যকে অবশ্যই চিন্তাশীল হতে হবে। এটাও একটি খুব মস্ত বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে গুরুদেব যা যা শিক্ষা দিচ্ছেন সেগুলো কিন্তু লজিক্যালি নিজের বুদ্ধি হিসাবে একটু অ্যানালাইজ করা উচিত। যদি না বোঝা হয় সেটাকে প্রশ্ন করা উচিত, হ্যাঁ, বিনম্রতা সহকারে প্রশ্ন করা উচিত, চ্যালেঞ্জিং হিসাবে না, কিন্তু প্রশ্ন করা উচিত। যদি কিছু তত্ত্ব না বোঝা হয়, চোখ বন্ধ করে ব্লাইন্ডলি ফলো করা উচিত নয়, কারণ কি এতে অনেক রিস্ক হতে পারে। প্রশ্নের মাধ্যমে এক তো হচ্ছে নিজের ভুল ধারণা সেগুলো সমাপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু থাক।
তো ওই জন্য প্রশ্ন করা উচিত, প্রশ্নের মাধ্যমে কোনো ডাউট থাকলে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আগে নিজের গুরুদেব, হ্যাঁ সেটা হয়ে গেছে, হতে বলে গুরুদেব কিছু উপলব্ধি করা কৃত্রিমভাবে শিষ্যকে অবশ্যই চিন্তাশীল হতে হবে এবং তার গুরুদেবের কাছ থেকে যা কিছু শুনেছে চতুর্দিকে পৃথিবীর সব কিছু অবলম্বনের মাধ্যমে নিজ বুদ্ধির সাহায্যে সেইগুলি উপলব্ধি করতে হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নিজের বুদ্ধির সাহায্যে, ব্লাইন্ডলি না। তো গুরুদেব যা শিখেছে আর যা দেখছি সেটাকে কানেক্ট করে শিক্ষা নিতে হবে। এই বিচারে বহু গুরু মান্য করা যেতে পারে, তবে পারমার্থিক দীক্ষা গুরুর কাছ থেকে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে সেইগুলির বিরুদ্ধে প্রচারিত ভাবধারণার অনুসারী কোনো গুরু স্বীকার করা উচিত নয়। হ্যাঁ, পারমার্থিক গুরু থেকে যা শিখেছি সে বিরোধী যদি কেউ অন্য শিক্ষা দেয় সেটা অবশ্যই গুরু সেই তত্ত্ব গ্রহণ করা উচিত নয়। অপরদিকে বলা যেতে পারে যে নিরীশ্বরবাদী কপিল ঋষির মতো মানুষদের কখনোই কোনো কথাই শোনা অনুচিত। সো এই নিরীশ্বরবাদী কপিলের কথা বলা হচ্ছে, প্রামাণিক ভগবানের অবতার কপিল মুনির ব্যাপারে নয়। ইনিও ভগবত তত্ত্ব, সো কল্ড ভগবত তত্ত্ব, মিথ্যা একদম ফলস তত্ত্ব প্রচার করেছেন। কিন্তু এনার মতো যদি ব্যক্তি আমাদের জীবনে আসেন অবশ্যই ওনার কোনো কথা আমরা শ্রবণই করব না, মনন করা তো দূরের কথা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও এই শ্লোকটির সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন। কি করেছেন? উনি বলছেন, শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে, তস্মাৎ গুরু প্রপদ্যে তো জিজ্ঞাসু শ্রেয়োত্তম। সুতরাং জীবনের সর্বোচ্চ সার্থকতা অর্জন বাস্তবিকই কেউ অভিলাষী হলে তাকে কোনো সদ্গুরুর আশ্রিত হতে হবে। তেমনি এই স্কন্ধের 10ম অধ্যায়ে 5ম শ্লোকের পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বলেছেন, মদ্ভিজ্ঞানং গুরুং শান্ত সুপশীত মদাত্মকম। আমাকে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়েছেন যে পারমার্থিক সদ্গুরু এবং যিনি আমা হতে অভিন্ন তাকে সেবা করাই উচিত। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে এই রকম আরও বহু শ্লোকাদি রয়েছে যেখানে নির্দেশ করা হয়েছে যে একজন মাত্র পারমার্থিক সদ্গুরুর চরণাশ্রিত হওয়াই বিধেয়। একজন মুখ্য গুরু হওয়া চাই যার চরণাশ্রিত হওয়া, এটা শাস্ত্র বলছেন। এইভাবে আমরা আরো অসংখ্য মহামুনি ঋষি বর্গের দৃষ্টান্ত পেয়েছি যারা একজনের বেশি পারমার্থিক গুরু গ্রহণ করেননি। তাই বাস্তবিকই একজন মাত্র পারমার্থিক সদ্গুরুর স্বীকার করাই আমাদের উচিত এবং তিনি যে বিশেষ মন্ত্রটি প্রদান করেন তা গ্রহণ করে আমাদের জপ করাই কর্তব্য। আমি নিজে এই নীতি মেনে চলি এবং আমার পারমার্থিক গুরুদেবের বন্দনা করে থাকি। অবশ্যই নিজের আচার্যের বন্দনা করবার সময় ভালো এবং মন্দ দৃষ্টান্তগুলির সাহায্য গ্রহণ করা চলতে পারে। তো যেটা আমি বলছিলাম যে যাই বলছেন ওনা এটা একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে এটাকে স্বীকার করতে হবে। সদাচারমূলক দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য করার মাধ্যমে মানুষ ভগবত ভক্তি সেবা অনুশীলনের পথে দৃঢ় নিবন্ধ হয়ে উঠবে এবং নেতিবাচক দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য করে মানুষ অগ্রিম সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে বিপদ আশঙ্কা পরিহার করতে পারবে। এইভাবে মানুষ বহু সাধারণ জড়জাগতিক সামগ্রীকেও শিক্ষাগুরুর মতো বিবেচনা করে সেইগুলিকেও সদ্গুরুর মনে করতে পারে। যেটাই আমরা আলোচনা করছিলাম যে বস্তু বা ব্যক্তিকে জীবনের যাত্রার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান সেভাবে করতে পারেন ব্যক্তি, কিংবা পারমার্থিক অগ্রগতির পথে মূল্যবান শিক্ষা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সেইগুলিকে গুরু রূপে মর্যাদা প্রদান করতেও পারে। যেমন আমরা দেখি তাৎপর্যে শিল প্রভুপাদ কত সাধারণ বস্তু দিয়ে আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন। যেমন এই নিরাকার সাকার ভগবানের, এটার জন্য ট্রেনকে উদাহরণ দিচ্ছেন শিল প্রভুপাদ, সূর্যের উদাহরণ দেয়া হচ্ছে। তো জীবনের যাত্রায় যেসব আলাদা আলাদা জিনিসগুলো দেখছি সেইগুলো দিয়ে ভগবত তত্ত্ব স্থাপন করা হচ্ছে। এইভাবেই ভগবানের নিজ ভক্তি মদ্ভিজ্ঞানং গুরুং শান্ত সুপশিত মদভক্তাকম ভাগবত 11:10-5 অনুসারে
এমন একজন মাত্র পারমার্থিক সদ্গুরুর সমীপবর্তী হওয়া উচিত, যিনি ভগবানের পরম সত্তার পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাকে মদ্ভক্তাকম রূপে বিবেচনা করার মাধ্যমে, অর্থাৎ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান থেকে তাকে অভিন্ন জ্ঞানে আন্তরিকভাবে বন্দনা করতে হবে। অবধূত ব্রাহ্মণের উপদেশগুলির মাধ্যমে ভগবান যে সকল উপদেশাবলী উপস্থাপন করেছেন, এই মন্তব্যটি তার বিরোধিতা করে না। যদি মানুষ তার আচার্যের উপদেশাবলী গ্রহণ করার পরে সেইগুলি শুধুমাত্র তার মস্তিষ্কের মধ্যে তাত্ত্বিক নীতিকথার মতো আবদ্ধ করে রেখে দেয়, তাহলে তার সামান্যই উন্নতি হবে। যদি যথার্থই দৃঢ়ভাবে প্রগতি লাভের করতে হয় এবং পুণ্যজ্ঞান অর্জনের অভিলাষ থাকে, তাহলে নিজের আচার্যের উপদেশাবলীর প্রতিফলন সর্বত্র তাকে লক্ষ্য করে শিখতে হবে। তাই যে কেউ বা যে কিছু ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন সদ্গুরু তথা আচার্যের বন্দনার পথে উদ্দীপনা জাগতে পারে। যথার্থ বৈষ্ণব তা সব কিছুর প্রতি বা তেমন যে কোনো জীবের প্রতি সর্বান্তকরণে শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকেন। তো গুরুদেব যা শিক্ষা প্রদান করেছেন সেটাই অবলম্বন করে, সেটাই মাথায় রেখে উদ্দীপনা জাগাতে হবে। ব্রাহ্মণের উপদেশের মাধ্যমে যে সকল বহু গুরুবর্গের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির কিছু শুভ নির্দেশাত্মক এবং কিছু অশুভ নির্দেশাত্মক। পিঙ্গলা 12 নারী এবং কুমারী বালিকার শাখাচুরি বর্জনের কাহিনী থেকে যথার্থ আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, অথচ হতভাগ্য পায়রাগুলি আর নির্বোধ মৌমাছির কাজকর্মে পরিত্যাজ্য আচরণের সূত্র লাভ করা যায়। তো এই যে 24টি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তো কিছু কিছু জিনিস থেকে আমরা পজিটিভ শিক্ষা নেব আর কিছু কিছু নেগেটিভ আচরণ থেকে আমরা সতর্ক হব, সেটাই বলা হয়েছে। মানে কোনো যদি নেগেটিভ স্টোরি দেখানো হয়, এর মানে এটা না যে নেগেটিভটা আমরা শিখবো। নেগেটিভ থেকে আমরা শিখবো এটাই যে এটা থেকে আমার বর্জন করতে হবে, মানে এর থেকে আমার সতর্ক থাকতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের পারমার্থিক জ্ঞান সমৃদ্ধি হতে পারে। অতএব এই শ্লোকটিতে ভগবানের উক্তি মদ্ভিজ্ঞানং গুরুং শান্ত সুপাসিত মদ্ভক্তম অনুসারে কোনোভাবে বিপরীতার্থক বলে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। মানে এটা বিপরীত লাভ দিচ্ছে, বিপরীত আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, এইভাবে বলা বা মনে করা উচিত না। এই 24 তত্ত্ব থেকে আমরা নানা শিক্ষা লাভ করছি, যেটা দ্বারা আমাদের ভগবানের প্রতি, গুরুদেবের প্রতি, বৈষ্ণবদের প্রতি আরো সদৃঢ় ভক্তি, আরো তেজ ভক্তি স্থাপন হবে। তো এই প্রসঙ্গে জাস্ট আমরা দেখতে পাই যে এই যে 2-3 বছর আগে কোভিড হলো, 3-4 বছর হয়ে গেছে। তো এই কোভিডের মাধ্যমে, কোভিডের আগে ইউজুয়ালি যেমন আমাদের ইসকনের স্ট্রাকচার, আমাদের কলকাতা ইসকনের স্ট্রাকচার, আমরা ভক্তি বৃক্ষে কারোর নির্দেশে, আমরা কারোর তত্ত্বাবধানে আমরা জ্ঞান অর্জন করছি। কিন্তু দেখা যায় পরবর্তীকালে যে এই কোভিডের সময় অনেক অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে যায়, আর ভক্তদের হাতে সময় থাকে, কারণ কি কোনো অফিস টফিস যাওয়া হচ্ছে না, বিজনেসও হচ্ছে না, হরে কৃষ্ণ, সরি, ব্যবসা যাওয়া হচ্ছে না। তো ওই সময় অনেক ভক্তরা এরকম নানান রকম অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান বাড়ান। কিন্তু তাও মুখ্য গুরুদেব বা শিক্ষাগুরু বা যার তত্ত্বাবধানে আছি, উনি তো একজন হওয়া উচিত। ফর এক্সাম্পল, আর গুরুদেবের এটাতে কোনো মনে করা উচিত না, অফকোর্স গুরুদেবের পারমিশন নিয়ে এগুলো করা উচিত। জন্য কোনো মানে যখন কোনো ভক্ত প্রগতি করছেন, ফর এক্সাম্পল যদি কেউ ব্রাহ্মণ দীক্ষা নিতে চান, তো ওর জন্য ভক্তি শাস্ত্রী কম্পালসারি। তো তখন যদি
যার উনি তত্ত্বাবধানে আছেন সে ভক্তিশাস্ত্রী ক্লাস দেন না, তো সে তো বলতে পারে না যে আমি যখন দেবো তখন তুমি করো, এটা বলা উচিত হবে না। তো তখন একাধিক গুরুর আশ্রয়, শিক্ষাগুরুর আশ্রয় নেওয়া, এর মধ্যে there should be no objection, that's absolutely fine। তো ভক্তকে ওটা বুঝে নিতে হবে। আর এইভাবে তার যে অরিজিনাল গুরুদেব আছেন, যার তত্ত্বাবধানে এত বছর উনি ভক্তি অনুশীলন করছেন, তার পারমিশন নিয়ে, তার আশীর্বাদ নিয়ে অন্য গুরু স্বীকার করতেই পারেন সেই পার্টিকুলার কেসের জন্য। মানে যেমন আমি বলছিলাম, উদাহরণ দিলাম ভক্তিশাস্ত্রী করার জন্য। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সো আজকের প্রসঙ্গে যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে, কারোর কোনো কমেন্টস থাকে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান আজকে আমরা লাভ করেছি। ডাজ এনিবডি হ্যাজ এনি কোয়েশ্চেন? ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Oh, I forgot, it is 9:30. I thought 9 o'clock. 9:30 I thought.